Assignment 5. The first question, case series are useful for. Case series are useful for to estimate the burden of the disease, to determine risk factor of a disease, to determine efficacy of a new drug, to describe uncommon clinical manifestation. A option to estimate the burden of the disease, അത് prevalence ആണ്. It is determined by cross-sectional study. Case series അല്ല. To determine the risk factor of a disease എന്ന് പറയുന്നത് cohort studyയാണ്. അതിൽ relative risk കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. 3C, to determine efficacy of a new drug, അത് experimental studyയാണ്. That is drug trials ഒക്കെ experimental ആണ്. Interventional study. For D, to describe uncommon clinical manifestation in a case series. One example is pneumocystis carinea infection in HIV patient. അങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഐ വിയെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത്. എ സീരീസ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ്, നോർമൽ young patients who had pneumonia, pneumocystis carinea pneumonia was described. Then they came to know it was caused by HIV. So uncommon clinical manifestation. All of the following are true about cross-sectional study except. So all are true except individual is a unit of observation. അത് ശരിയാണ്. Ecological studyയിലാണ് that is individual unit of observation അല്ല. Ecological studyയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. Group is taken as a unit of observation. That is ecological study എന്ന് പറയുന്ന study of male infertility and radiation exposure in Finland. അപ്പോൾ അത് ഫുൾ റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷറും അതെല്ലാം അതൊരു എക്സാമ്പിൾ. അതല്ലാതെ വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് prevalence of what is it CAD patients in Kerala, and it is more. So also the use of coconut oil is more, but that is an ecological study. So individual അല്ല അതിൽ നോക്കുന്നു. So B, it involves only incident cases. That is false. Cross-sectional study എന്ന് പറയുന്നത് prevalence studyയാണ്. ഈ ന്യൂവും ഓൾഡും എല്ലാം വേണ്ട. Then cross-sectional study estimates the burden of the disease. അത് ട്രൂ ആണ്. And it can be used to generate hypothesis. Test hypothesis അല്ല. It can be used to generate hypothesis. It is true. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? Testing hypothesis can be done only if there are two groups. അപ്പോൾ case control study, cohort study, പിന്നെ experimental study, that is randomized control trial. ഇതിലൊക്കെ you can test the hypothesis. ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന cross sectional study അതല്ലാതെ കേസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സ്റ്റഡിയും കേസ് സീരീസും അതൊക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ്. Descriptive study is used to generate hypothesis, not testing hypothesis. So 3, a detailed presentation of a single case which is rare and unfamiliar is called case report. Which of the following is incorrect about ecological study? ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എക്സ്പോഷർ. ഇറ്റ് ഈസ് an observational study. C, it uses individual level data. അത് തെറ്റാണ്. It uses a group level data. Then D, it helps in generating hypothesis. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ജനറേറ്റിംഗ് ആണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ടെസ്റ്റിംഗ് വിൽ ബി ഡൺ ഓൺലി വെൻ ദർ ആർ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ്. Which of the following is not applicable in a case study? Case study le clinical features applicable ആണ്, laboratory parameters applicable, socio-economic background is applicable. Case study le incidence illalo, single case alle, how can you study the incidence? So D is wrong. To determine the association between air pollution and male infertility, data on air quality index and prevalence of male infertility was collected for 183 countries for the year 2019. What best describes the study? ഇപ്പോൾ ഇത് ecological study ആണ്.
In a medical journal, 18 cases of Creutzfeldt-Jakob disease were reported from a tertiary care hospital in Sikkim. The authors of the paper gave a description of socioeconomic, clinical, laboratory features of 18 patients. What best describes the study design? ഇത് കേസ് സീരീസ് ആണ്. കേസ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഉണ്ടാവും. കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ കേസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ്സിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റഡീൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് യു ടേക്ക് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റ്, ദെൻ അവരെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത പേഷ്യൻസിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കണം അവരോട്, എത്ര പേര് ഇതിൽ ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിൽ എത്ര പേർക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹോർമോൺ യൂസ് ഉണ്ട്, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത പേഷ്യൻസിൽ എത്ര പേർക്ക് ഹോർമോൺ എടുക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. അതാണ് കേസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹിസ്റ്ററി ചോദിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റീകോൾ ബയസൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. കുറേ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ റീകോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു പാടായിരിക്കും. പിന്നെ കേസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റഡി ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റഡി റെയർ ഡിസീസസ്, റെയർ കേസസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അനദർ എക്സാമ്പിൾ വുഡ് ബി താലിഡമൈഡ് എടുത്ത മദേഴ്സിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കഞ്ചനറ്റൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് വരുന്ന. അപ്പോൾ കേസസ് ഓഫ് കഞ്ചനറ്റൽ ഡിഫോമിറ്റി ഒരു ഗ്രൂപ്പും, മദേഴ്സ് ഹു ഹാവ് ടേക്കൻ താലിഡോമൈഡ്, പിന്നെ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് നോട്ട് ടേക്കൻ താലിഡോമൈഡ്, അതാണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്. ദെൻ വിത്ത് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാവ് കഞ്ചനറ്റൽ malformed children. സോ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ എത്ര ഇതിൽ താലിഡോമൈഡ് കഴിച്ചു, മറ്റേതിൽ എത്ര താലിഡോമൈഡ് കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്നുള്ള ഹിസ്റ്ററി നോക്കാം. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ, സോറി ഇത് തെറ്റാണ് ഞാൻ പറയാം, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കഞ്ചനറ്റൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് ഉള്ള ചിൽഡ്രനും മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിൽ നോർമൽ ചിൽഡ്രനും. എന്നിട്ട് ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കും, എത്ര താലിഡോമൈഡ് ഈ കഞ്ചനറ്റൽ ഡിഫോമിറ്റീസിലുള്ള കുട്ടികൾ കഴിച്ചോ, മറ്റേതിൽ കഴിച്ചിട്ടോ ഇല്ലയെന്ന്. അതാണ് കേസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റഡി. എക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ്ലി പറഞ്ഞ പോലെ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഫോൾസ് അബൌട്ട് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സ്റ്റഡീസ്? സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ്, കറക്റ്റാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ടെമ്പറാലിറ്റി ഓഫ് അസോസിയേഷൻ, അത് തെറ്റാണ്. ബിക്കോസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ സ്നാപ്ഷോട്ട്, ടൈമിംഗ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബോത്ത് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആണുള്ളത്. ഏതാണ് ആദ്യം വന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഒറ്റ ദിവസം ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ്. കുറേ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ സ്മോക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, സ്മോക്കേഴ്സ് അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ ഒറ്റ സ്നാപ്ഷോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് യു കാൺട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ വിച്ച് കെയിം ഫസ്റ്റ്. സ്മോക്കിംഗ് ആണ് ആദ്യം വന്നത്, അത് ക്യാൻസർ ആണോ, അത് ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് സ്മോക്കിംഗ് തുടങ്ങിയതെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ടെമ്പറാലിറ്റി ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ക്യാൻ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ കോഹോർട്ട് സ്റ്റഡി. അവിടെ കോഹോർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്മോക്കേഴ്സിനെ എടുക്കും, മറ്റേ ഗ്രൂപ്പ് നോൺ സ്മോക്കേഴ്സിനെ എടുക്കും. എന്നിട്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും എത്ര പേർക്ക് ലങ് ക്യാൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സ്മോക്കേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ വരുന്നത്. ദെൻ യു നോ ദാറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ഹാസ് കോസ്ഡ് ക്യാൻസർ. സോ യു ക്യാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ ടെമ്പറാലിറ്റി, ഏതാണ് ആദ്യം വന്നത്, ഏതാണ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി വന്നതെന്ന്. ദെൻ സി ചോയ്സസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ബർഡൻ ഓഫ് ദ ഡിസീസ്. സോ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സ്റ്റഡീസിൽ പ്രവലൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. പ്രവലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിസീസ് ബർഡൻ. D, it can be used to identify factors associated with outcome. അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്, കോസിങ് അല്ല. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഔട്ട്കം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറേ അനീമിയ പേഷ്യൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. സോഷ്യോ എക്കോണമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ഓൾസോ ഇസ് പുവർ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ. സോ മേ ബി ദർ ഇസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ socioeconomic status and anemia.
Descriptive cross-sectional study does not have a comparison group. Cross-sectional studyയിൽ കമ്പാരിസൺ ഇല്ല, ട്രൂ ആണ്. Which of the following studies can be used to identify the factors associated with an outcome? So factors associated with an outcome എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അനലിറ്റിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സ്റ്റഡി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സ്റ്റഡിയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് യു മേ ഡു അനാലിസിസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് അനലിറ്റിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സ്റ്റഡി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ അനീമിയ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. ആ അനീമിയ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ലോ സോഷ്യോ എക്കോണമിക് സ്റ്റേറ്റസിലുള്ള പേര് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ മേക്ക് an analysis, analytical cross-sectional study you can make. That is socio-economic status poor ആയിട്ടുള്ളോ അതോ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളവർ, അതിൽ രണ്ടിലും അനീമിയ എത്ര പേഷ്യൻസിനുണ്ട്, അനീമിയ എത്ര പേഷ്യൻസ് ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സ്റ്റഡി. ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ്, ഇങ്ങനെ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് അനലിറ്റിക്കൽ cross-sectional study. So that is it for assignment 4.